حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا دن، یوم عاشور پر شب ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد۔ لاہور میں یوم عاشور کا جلوس نثار حویلی سے برآمد، جلوس آج شام کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں یوم عاشور کا جلوس دفتر پاک سے برآمد ہو کر امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ پشاور میں شب عاشور کے تمام جلوس اختتام پذیر ہو گئے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا یوم عاشور پر پیغام۔ صدر زرداری نے کہا، یوم عاشور ہماری قربانی، حق کوئی اور عزم کا پیغام دیتا ہے۔ واقعہ کربلا باطل کے خلاف ایک ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا کہ یوم عاشور تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور سبق آموز دن ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ ہماری قوم کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ قومی اتحاد کے لیے امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ گئے۔ تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت، عزاداروں کی جانب سے فلک شگاف داروں سے استقبال۔ کراچی کے علاقے لیاری میں منہدم عمارت کے ملبے سے رات گئے 1.5 سالہ مقدس کی لاش نکال لی گئی۔ اموات کی تعداد 25 ہو گئی۔ ملبے تلے اب بھی 10 سے 12 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو آپریشن جاری، 3 خواتین سمیت 8 افراد زخمی۔ اسپتال میں زیر علاج چند ماہ قبل شادی کرنے والا جوڑا بھی جان گنوا بیٹھا۔ متاثرین کی آہیں اور دہانے۔ میری بیٹی ہے، ہمیں داماد ہے، سب فیملی ہے۔ 5 دن اندر نہیں نکلے نہیں ابھی تک بھائی۔ کل سے میرے دیور ادھر دیتا تھا، اس کی ایک بچی ملی 3 مہینے کی، وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ ایک بیٹا ملا، فوت ہو گیا 16 سال کا۔ ہمارے 5 جنے ابھی تک نہیں نکلے بیٹا۔ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاش میں مخصوص 7 منزلہ رہائشی عمارت کو خالی کرا کر سیل کر دیا گیا۔ ایس بی سی اے کے حکام نے عمارت کی پانی کی ٹینکی توڑ دی۔ رہائشیوں کو شدید احتجاج کا سامنا۔ رات گئے اسسٹنٹ کمشنر آگرہ تاش ٹیم کے ہمراہ عمارت خالی کرانے پہنچے۔ کہا بلڈنگ کی تفصیلی رپورٹ آنے کے بعد 1-2 دن میں گرا دیا جائے گا۔ بڑے شہر میں بڑی تعمیراتی بے ضابطگیاں۔ منہدم عمارت میں خلاف قانون تعمیرات کا انکشاف۔ 3 منزلہ عمارت پر 2 اضافی فلورز اور پینٹ ہاؤس بنایا گیا۔ اضافی تعمیرات 5 سال قبل کی گئی۔ پلرز اضافی بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہ رہے۔ اضافی وزن نے بنیادیں کھوکھلی کر ڈالی۔ تہہ خانے کی موجودگی کا بھی انکشاف۔ بیسمنٹ میں کھڑے 2 رکشوں میں لوگوں کے سوئے ہونے کا خدشہ۔ بلڈنگ تو یہ صورتحال نہیں ہوتی جناب، کیونکہ آپ ایک فراڈ نظام کو کیری کر رہے ہیں اور لبادہ یہ اوڑھتے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ شہر نہیں چل سکتے اس طرح، صوبے نہیں چل سکتے۔ ایس بی سی اے میں ٹاپ ٹیئر سے لے کر ایک انسپیکٹر تک کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے۔ مافیاز کنٹرول کر رہی ہیں اس شہر کو۔ لیاری میں عمارت گرنے کی ذمہ دار حکومت سندھ ہے۔ ملوث افسران کو برطرف کیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا مطالبہ۔ کہا کراچی میں اس وقت بھی 500 سے زائد عمارتیں مفروش ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صرف نوٹس دے کر جان نہ چھڑائے۔ کراچی میں بھتہ، غیر قانونی تعمیرات اور چائنا کٹنگ کی موجود ایم کیو ایم ہے۔ ایس بی سی اے سمیت کچھ ادارے آج بھی ایم کیو ایم کے زیر اثر ہیں۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید کا علی خورشیدی کے بیان پر رد عمل۔ کہا ایم کیو ایم مرکز کے سامنے غیر قانونی بلڈنگ کو گرانے کے لیے درخواست کیوں نہیں دی۔ ملک میں مانسون بارشوں کے دوسرے سپیل کی انٹری۔ صبح سویرے لاہور میں تیز بارش، آزاد کشمیر اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ کہوٹہ میں سیلابی صورتحال، مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق، 3 خواتین زخمی ہو گئی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں شدید بارشوں کا الرٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، کشمیر اور سندھ میں بھی آج موسلادھار بارش متوقع ہے۔ بلوچستان میں بارش اور سیلابی ریلوں کا خدشہ ہے۔
दरिया स्वात की बेरहम मौजों का शिकार होने वाले लड़की की लाश 9 रोज बाद भी निकाली ना जा सकी। रेस्क्यू टीमों का 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तातुल का शिकार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के हेलीकॉप्टर न भेजने पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। इंकशाफ किया, एयर एम्बुलेंस सयाहों को बचाने के बजाय शंदोर पोलो फेस्टिवल में मुजरा की फैमिली को खदमात देने में मसरूफ थी। एयर एम्बुलेंस बनाई गई थी और अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्वात के इंसिडेंट में मौजूद नहीं थी और सुना गया है कि एयर एम्बुलेंस जो है वो शंदूर मेले में यहाँ के वज़रा की फैमिलीज को इंटरटेन करने के लिए 9-10 से करोड़ मारे जितनी भी आज तक कमियां थी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से जो होती हैं, इंशाल्लाह उनके पूरा काम हो रहा है और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी एक ही महीने में तमाम जितने भी ऐसे मसाइल हमें नजर आए हैं जिससे आसात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, तो उनका अजाला के लिए जितना भी फंड लगता है, जितनी भी इक्विपमेंट चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट करें। सानिया सवाद से सबक सीख लिया, रेस्क्यू की कमी दूर करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की यकीन दहानी, मुतासिन को 20 लाख रुपए फीकस मुआवजा देने का ऐलान। कहा, सानिया के मुतासिन सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर खैबर पख्तूनख्वा में नौकरी नहीं दी जा सकती। मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाए। पहली दफा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है तो लोगों को तकलीफ होती है। पहली बार सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक साथ हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, सदर को हटाए जाने से मुतालिक सवाल पर बोले, सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। मजहबी मुनाफरत और फिरका वाराना बयानात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खैबर पख्तूनख्वा के दहशत गर्दों की तरह सिंध के डाकुओं का भी बंदोबस्त कर लेंगे। अल्लाह ताला ने आपको एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक जंग शुरू की वो हवाओं में भी और फिजाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह अता फरमाई। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। पीपी ने वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मुश्किल में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मंडी बहाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। एहलकार महफूज रहे, 2 मुलजिमान फरार। मुकदमा दर्ज। कैरोड़ पक्का में सीसीडी का डाकुओं से पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। उधर शुजाबाद में 4 डाकुओं ने सीसीडी पुलिस की गाड़ी पर फायर खोल दिए। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी, 3 डाकू फरार। इजरायली वजीर आजम ऑफिस का कहना है, हमास की तरफ से कतरी तजवीज में तब्दीली की दरखास्त इजरायल को कबूल नहीं। गजा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम इतवार को कतर रवाना होगी। फलस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद, रफा क्रॉसिंग और इजरायली फौज के इनखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर इजरायली फौज की फायरिंग, 9 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 78 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। दूसरी जानिब हमास की खान यूनिस में इजरायली फौज से झड़पें जारी। वस्ती गजा में इजरायली काफिले पर हमला, 2 फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। हमले में कई इजरायली फौजी टैंक तबाह। एलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी लॉन्च कर दी। मस्क का सोशल मीडिया साइट एक्स पर नई जमात के कयाम का ऐलान। कहा, अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। मुल्क को दिवालिया करने का मतलब है हम एक जमाती निज़ाम में जी रहे हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 14 बच्चे भी शामिल, कई लड़कियां लापता हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। मुतासर इलाकों से हेलीकॉप्टरों के जरिए 850 अफराद को निकाला गया।
एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में कौमी प्लेयर्स की शानदार कामयाबियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब खिलाड़ियों को खराज तहसीन का। खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीतकर कौम के दिल जीत लिए हैं, मुल्क का नाम रोशन किया। और वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को हरा दिया। जकार्ता में मरियम महमूद ने मैच के 4वें मिनट में पहला और 26वें मिनट में पेनल्टी किक पर दूसरा गोल दाग दिया। किर्गिस्तान ने वाहिद गोल 69वें मिनट में किया।